हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन स्टूडियो। आई एम सुखदेव। हाय महादेव। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडम जॉन फिल्म को, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में हैं पृथ्वीराज सुकुमारन एंड मिस्टी चक्रवर्ती। और दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जिनू वी अब्राहम ने। तो बिना किसी देरी के हम इस फिल्म को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स वॉच एडम जॉन। लेट्स वॉच। 15 अप्रैल नॉर्थ पेडविच, स्कॉटलैंड में दिखा रहे हैं। नॉर्थ पेडविक। एक्सीडेंट हो गया क्या उसका? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसने मर्डर किया? गाड़ी बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज इस दो हफ्ते पहले, 2 हफ्ते बाद का सीन था। कितना खूबसूरत घर है ना। स्कॉटलैंड में शूटिंग हो रही है शायद, इसकी ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ वही और की। Was far from heaven and thee, tempestuous sea, oh God above, protect thy child. इनकी बेटी तो नहीं गई? शायद हो सकता है इसकी बेटी है। बाकी फोन कितना प्यारा लग रहा है बच्चा। चर्च है ये। अच्छा, क्या खूबसूरत है ना। പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഇത്രയും നാളും ഗ്രാൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും ശരിയാ. കുട്ടികളല്ലേ, അവർക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. നാളെ കാണാം. ശരി. इसकी बेटी हुई क्या? വിട്ടുവിട്ടില്ലേ? ആഹാ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയോ? ശരി. എന്താ ഉണ്ണി, വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ? अच्छा इसकी वाइफ कोई और है? ना ना इसकी मम्मी। अच्छा उसकी मम्मी है। ശരിയാക്കിന് നാണമില്ലേ ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് പള്ളിമുറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ? വലിയ നോമ്പ് പ്രമാണിച്ച് നാളത്തെ എന്ത് വഴി? ദേ ഉണ്ണി, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നാളത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മറക്കണ്ട. ആ ഇതാ ബാക്കി. ഹലോ ബെറ്റർ ഗേൾ, ആസ് യൂഷ്വൽ പാട്ട് കളിക്കുക കേട്ടോ. Thank you, uncle. എനിക്ക് പോലും ഭക്തി വന്നിട്ടില്ല. ബൈ ബൈ. ഉണ്ണി, സെയിൻസ്ബറിയിൽ ഇപ്പൊ കുപ്പിക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മച്ചി, വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് फोन आ रहा है किसी का। ഫ്രാൻസ് എന്നാണല്ലോ. फ्रांस। ഹലോ, ഹൂസ് ദിസ്? അത് മനസ്സിലായി. ഇതെപ്പോ എത്തി? 2 ദിവസമായിടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ സ്ട്രോബെറി ഗ്രോവേഴ്സിന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മീറ്റിനെ പറ്റി? ഇന്നലത്തെ പറ്റ ഇറങ്ങിയില്ലയോ? ഓ 2 ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മച്ചി. പിന്നെ വെറുതെ കണോണ പറഞ്ഞ സമയം കളയാതെ വിളിച്ച കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയാം. എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. क्या हुआ? എന്റെ മോൻ ഇപ്പോഴേലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നിയല്ലോ. തമ്പുരാന് സ്തുതി. उदास क्यों हो रहा है? ये नहीं चाहता क्या उसका भाई आए? तेरे अपना भाई है ना? अपना भाई होगा? पता नहीं, जब उसको माँ बोल रहा है वो, लगता उसकी माँ को तो हाँ अपना ही हुआ। അത് അവിടെയാ. വാ
ये अल्कोहल ले रहा है। Thank you. Have a nice day. താങ്ക് യു. ആശ്രമിൽ പോണെന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ വരണോ അമ്മേ? വേണ്ട, നിങ്ങൾ നടന്നോ. വാ മോളെ. പെട്ടെന്ന് എല്ലാരെയും കാണാൻ ഒരു കൊതി തോന്നാൻ. അത് പിന്നെ പുള്ളി തൊട്ടടുത്ത് വരെ വന്നല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു പൊക്കളയെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ऐसे खराब क्यों लग रहा है? അല്ല, പണ്ട് നടന്നതും പറഞ്ഞൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വരവായിരിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇത്? അതിന് എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ क्या हो गया? वो गुंडे तो नहीं है वहाँ? किडनैप तो नहीं करने वाले इन्हें? ओ भयंकर। ये निकाल दी। गन चलाएगा। ओहो कि माने थे। भयंकर की उसे गोली चला दिया। दिन में किडनैप कर दिया उन लड़की को। जेनोवी अब्राहम। अब उसका भाई मदद करेगा शायद उसकी, अब उसी की मदद चलता है। कुछ ही पल में क्या क्या हो गया? क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे। Hi, Philip. Good morning. I'm so sorry to you about your loss. It really is so... पुलिस को इन्होंने बता देगा? Yeah, that's him. Adam. पता नहीं ये कौन है? ये तो नहीं कहीं उसका भाई? हो सकता है यही हो शायद। इसके बाद पहली बार देख रही होगी इसमें शायद। जानती किससे सब, जानते हो? तभी तो उसे अच्छा लग रहा है। पुलिस उसे खोज नहीं रही क्या? पुलिस में नहीं की क्या उन्होंने कंप्लेन? पता नहीं मैं कर पुलिस को दिखाई नहीं रहा। എനിക്കതാ കംഫർട്ടബിൾ. किसी ने बता दिया ആ होगा। റൂമിലെ ഹീറ്ററൊന്നും किसी ശരിക്കും kidnap വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ രാത്രി കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ बेटी का क्या हुआ अभी कुछ पता ही नहीं। या इसे पता नहीं होगा। റൂമാണ്. बता दिया होगा सर उन्होंने उससे। എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്? ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മളോട് ആർക്കാ ഇത്രയും പെറ്റി ഇഷ്യൂസ് വെച്ചാൽ എനിക്കും ശ്വേതയ്ക്കും ഇവിടെ ആരായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാഷും ഇല്ല. कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है किसी की दुश्मनी थी होगी शायद, तभी क्या बोल रही है। उनसे की बेटी को क्यों करते हो किडनैप नहीं? और भी तो थे वहाँ लोग। इसकी वाइफ
इस साथ में इसकी वाइफ है ये? हाँ इसकी वाइफ के साथ ना। इंडिया का दिखा रहे हैं। अच्छा ഇതൊന്ന് തീരാത്ത കുറെ നേരമായല്ലോ. ഇതാ ഞാൻ ഈ നസ്രാണികളുടെ കല്യാണത്തിന് വരാത്ത ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെറുപ്പിച്ച്. पास का दिखा रहे हैं ना। പിന്നെ ഫുൾ ആഹാ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ആ നിങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളോ? നിന്റെ ഒന്നും കെട്ടിയമാരും പിള്ളേരൊന്നും വന്നില്ലേ? അല്ല പൂത്ത നിനക്കിതൊന്നും വേണ്ടേ? നമ്മുടെ മച്ചാൻ കെട്ടത്തുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഇവന്റെ അനിയൻ ഉണ്ണി വയസ്സ് 22 തികയും മുമ്പ് കൂടെ പഠിച്ചൊരു പെങ്കൊച്ചിനെയും കെട്ടി. ഒറ്റ ദിവസം എന്റെ തോട്ടത്തിലോട്ട് വാടാ, അപ്പ പറയും സാക്ഷാൽ ഏതൻ തോട്ടം അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. लड़की को जानता है शायद ये ना पहले से, इससे प्यार करता है शायद। ये पहली बार देख रहा हूँ वैसे। पहली बार देख रहा है। ഹലോ ഹായ് ഐ ആം ആഡം. കല്യാണ ചെക്കൻ്റെ നമ്മുടെ ജേക്കബിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്. ഹായ് ജോർജെ, നമ്മുടെ കാർഡുണ്ടോ കയ്യില്? താങ്ക്സ്. ഏഞ്ചൽ സിംഫണി. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിലയാടാ? പെഗ് നിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിന്റെ മുക്കാലും ഞാൻ അടിച്ചു തീർക്കണ്ട, അറിയോ? നമുക്ക് തിരിച്ചോട്ട് കൊടുക്കടാ. वैसे तो इसके डैड है। ओहो देख ले अरे ये से सामने खड़ा हो रहा। पीर किसने पेरी है उसने इग्नोर कर दिया सब। ഡാഡി പറയുന്നേക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്തിനു വണ്ടി എടുക്കണ്ട, നമുക്കൊരു ഓട്ടോയ്ക്ക് പോവാം, എന്നിട്ട് നാളെ വന്നത് എടുക്കാം. जबरदस्ती चला रहा गाड़ी। ഡാഡി വാ പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആവാം. എടാ നിനക്ക് ആ പെങ്കോ ചെയ്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. ആ കുട്ടി चाबी लगाने भी नहीं आ रही ऐसे में ना। जो चाबी लगा पा रहे गाड़ी चला के ठोकना दे गाड़ी कहीं। ठुक गई बस ठुकने वाली थी। ये भी डर गया था। പോയാ മതി. അല്ലേ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് വശപ്പശക. ओहो ठोकेगा ये। नीचे से आ रही कोई गाड़ी, अब उसे ब्रेक लगा दिया। जाम लग गया। ഡാഡി വരുമ്പോ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു, വളവൊന്നും. ये भयंकर इसे चलाने नहीं आ रही गाड़ी। നീ ഇതോടെ പോവാ. ഒരു മിനിറ്റ്. उसको नहीं आती है। ഇപ്പൊ ശരിയാവും, നോക്കിക്കോ. ഒന്ന് സഹകരിക്കണ്ട അനിയ, പോയിട്ട് ആരുടെ ശവോടൊക്കെ ഒന്നും നടത്താനില്ലല്ലോ. പയ്യപ്പോ गाड़ी सुर नहीं रही। ചേട്ടാ വന്നേ ये चलाएगा वो।
പറയാം. ചേട്ടൻ കയറിക്കോ. ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടാക്കാം. Daddy, please keep quiet. I'm sorry. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. തനിക്ക് അത് കൊള്ളാലോ. ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ടാ. അവിടെ ബ്രിസ്റ്റോ ലൈറ്റ് ഹൗസിലാ താമസം. അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല. ഈ പരുവത്തില് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കുന്നത്. നീ ഈ വണ്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഡാഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ അതും പൂട്ടി ഒരു പണിക്കും പോവാതെ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കോ? ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട്. വന്നു കാതിൽ പറഞ്ഞു ഒരുകുമെന്നിശ്വാസമാ ഉയിരിനെ. എമി ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. वापस जा रहा है. എനിക്ക് എമിയെ കെട്ടിയാൽ കൊള്ളുന്നുണ്ട്. शादी की प्रपोजल दे दे. എമിയുടെ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡാഡി ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം. കണ്ണുകളിൽ നീയാണു ലോകം. ഉയിരിനെ പുലരിടുമോ എൻ മൗനങ്ങൾ തേടും. क्या അന്ന് ചായ എന്നോട് ചായ अच्छा प्रेग्नेंट है ये. ഞാൻ अच्छा अच्छा. പ്രഗ്നന്റാ. ഏതായാലും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ ആരും അവരത് അറിഞ്ഞോ? അറിയാതെ പിന്നെ ये बात क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. सबको पता चल. ये चाहता नहीं शायद अभी. എന്റെ നേർച്ചയാണ്. ഓ പോയിക്കോളാം. ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് പോയി ചൊല്ലിച്ചോളാം. അതിന് ഇവളെങ്ങനെയാടാ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്റെ കൂടെ നാട്ടി വരുന്നേ? ഉണ്ടോ 6 മാസം അവരെ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പാടില്ലെന്ന്? അയ്യോ എന്റെ അമ്മച്ചി അതല്ല, ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടില്ല. അതിന് നീ എന്തിനാടാ അല്ലേലും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. എന്താന്ന് ചായക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ആണല്ലോ, എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തിൽ അമ്മ
ഇവരെ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് മതി. അല്ല അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മുഴുവൻ കേക്ക് നീ. എന്തായാലും എമിക്കിനി 3-4 മാസം അവിടത്തേക്കാൾ മച്ച് ബെറ്റർ കെയറും കിട്ടും. നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാമല്ലോ. ഓ അതൊന്നും നടക്കുകയല്ല അമ്മച്ചി. ഇപ്പൊ തന്നെ 4 മാസം ഇവളോട് നിന്നല്ലേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഇത് വേണ്ട എന്നേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. പ്രണയത്തിൻ മഞ്ഞായി പെയ്തു കൊതി തീരാതെന്നിൽ എന്നുള്ളിൽ നീ തന്നതല്ലേ ചാരി നിഴലുപോൽ ചേരുന്നുവോ നീയില്ലാതെ വയ്യൻ ഹീരാവുകളിൽ നിന്നാർദ്രഭാവം സംഗീതമേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ നടക്കാതിരിക്കല്ലേ. इंडिया में करता काम है। इंडिया में? अच्छा इंडिया में तो है, सारे इंडियन। इसका भाई रहता है वैसे स्कॉटलैंड में। इसका भाई, इसकी माँ, इसकी वाइफ भी फिलहाल वही है। യാത്ര ആ സെയിം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇന്നത്തേക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ? क्या हुई? എന്താടാ എന്താ? ഹലോ എടാ ഉണ്ണി, ഹലോ. अरे उसकी मौत नहीं गई? Oh no, उसकी मौत हो गई। बच्चों को पकड़ा भी नहीं उसने एक बार भी। എന്റെ ടിക്കറ്റ് നാളെ തന്നെ ഓക്കെ ആക്കണം. എനിക്ക് നാളെ പോണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ കേട്ടില്ലേ? बच्चों कौन संभाले? നീ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ പ്രസവിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും ഒക്കെ ധൃതി. अच्छा तो वो बच्ची शायद इसकी थी, वो जिसे किडनैप किया गया। अच्छा वही लड़की है शायद, वो ना इसी की बेटी मतलब। ഒന്നുമില്ല ചായ. എന്താ ശ്വേത, എന്താ കാര്യം? അത് അങ്ങനാണെ ഞങ്ങൾ വളർത്തിക്കോട്ടെ അവളെ, ഞങ്ങളുടെ മോളായിട്ട്. ये पाल अच्छा वही बेटी थी जो गुलाबी ना। ये शायद बच्चे नहीं हो रहे, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। उसने उठाया नहीं बच्चे को हाथ में। ऐसे क्यों कर रहे हैं? അവളെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എമിയുടെ ജീവനെടുത്ത് വന്ന ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്തൊരു അതിഥിയായിരുന്നു എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞ്.
ഉള്ളിൽ ആ കുറ്റബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പോലും ഇല്ലയോ ഒന്നെങ്കിൽ पुलिस आईडी बैंकर